بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما ضحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إله ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت
وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك له، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجزم ومن سيء الأسقام. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi dapat kita bersama
bersua di dalam majlis ilmu selepas bersolat subuh. Maka hari ini kita benar-benar dapat menikmati rasa syukur ini. Maka sebutlah ucapan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan apa yang telah Allah berikan ini adalah nikmat yang diiringi dengan nafas-nafas tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini nikmat di antara nikmat taman-taman surga yang Allah kurniakan pada kita untuk kita sekali lagi dapat nikmati, insya-Allah. Jadi kita sambung lagi bacaan kita daripada kitab Bab Faraid, kitab Fiqh Manhaji Asy-Syafi'i rahimahullah alaih. Last pengajian kita, bacaan kita pada 4 bulan 4. Maknanya ni berapa bulan? 5 bulan meninggal. Saya pun nak sebut salah, nak mula sambung tajuk hari tu ataupun nak kena mula balik sebab kita baru mula tajuk Faraid. Last kita bincang mengenai 10 kategori orang yang disebut sebagai layak menerima Faraid ataupun yang dikenali sebagai ashabah ataupun asabah. Tapi tak apa, kita sambung pada halaman, kalau tengok pada kitab ni halaman 1000 ataupun 1001. Kita ambil dari sini dulu, lepas tu kita akan hurai balik secara menyeluruh daripada apa yang pernah kita bincang pada tarikh yang terakhir 4 bulan 4. Di dalam kitab, penulis kitab membawakan penjelasan mengenai tujuan ilmu faraid. Izinkan saya mulakan balik. Sebab apa? Sebab lama sangat dah, 5 bulan. Subhanallah. Tujuan ilmu faraid. Di dalam kitab ini, penulis membawakan pembahagian tajuk. Pertama, skop ilmu faraid itu sendiri. Skop ilmu, bila sebut ilmu faraid, ilmu mawaris, iaitu harta pusaka. Saya pada tarikh yang last perbincangan kita itu, saya ada sentuh mengenai permasalahan hibah. Dan setelah saya pulang, saya ada dapat beberapa persoalan mengenai hibah. Persoalan yang dimajukan, ia berkaitan dengan bertanya mengenai isu bila mana saya sebut hibah tidak disebut dalam Quran. Dia keliru, orang yang bertanya keliru, sebab saya tak memaksudkan hibah, saya memaksudkan pusaka yang dihibahkan dalam Quran. Tak ada dalam Quran pusaka mana boleh dihibah. Sebab kita bincang tu dah di pertengahan. Pusaka tak boleh sekali-kali kita hibah. Sebab ada orang dia kata, aku mati nanti rumah ni aku bagi pada orang ni. Bila takdir Allah, mati saja pemilik harta tersebut, orang yang dinamakan pemilik rumah tu, dia kata tu rumah dia, sedangkan dia ada adik lain. Aku mati, rumah ni kau punya. Perkataan standing instruction, orang Jawa kata tu. Standing instruction tu, dia hanya terpakai masa orang yang memiliki masih hidup je. Bila dah mati, batal, tak sah. Bila mati tak sah, sebab dia dah jadi pusaka. Bila pusaka tak boleh jadi hibah. Hibah yang disebut dalam Quran pada ayat 4 surah Nisa tu, Allah Ta'ala sebut bagi mereka yang hidup, memiliki secara mutlak, menguasai harta tersebut, serah dan beri. Contoh, Ustaz, hari ni saya nak beri hadiah handphone, saya bagi Ustaz pun ambil, jadi milik dia. Dia pun tukar habis gambar apa semua, letak gambar dia dengan rumah dia, balik awal. Betul, Ustaz saya nak balik handphone saya, tak boleh, dia punya dah. Contoh, jangan claim pula. Kan? Itu hibah. Dan kita boleh buat hibah tu bila mana proses yang melibatkan ijtihad para ulama. Hari ini berlakulah timbullah nama hibah, dia panggil hibah bersyarat, hibah al-amanah, hibah al-syart, hibah al-amanah. Kan?
Itu dia panggil ijtihad para ulama. Jadi itu perbincangan lain. Jadi kena faham dari sudut apa yang dimaksudkan dengan hibah dalam pusaka. Menyusul soalan kedua, dia kata apa? Habis yang selepas bagi-bagi tu kita ada buat hibah. Hibah yang dibincangkan dalam penyelesaian permusakaan itu lain. Itu dia panggil kaedah rad. Kaedah rad, penolakan. Setelah berlakunya pembahagian faraid, pembahagian lagi faraid lagi. Selepas berlakunya faraid ataupun pembahagian, ada orang, ada setengah keluarga dia mengajak untuk bermuafakat supaya dapat dinikmati secara sama rata. Tapi setelah berlakunya pembahagian ataupun mengetahui bahagian masing-masing dalam faraid dan kaedah pemusakaan, lalu dia mengajak, bila dia mengajak semua setuju. Bila semua setuju, hibah berlaku. Kat mana hibah berlaku? Sebab bahagian lelaki yang lebih tu dihibahkan semula kepada keluarga untuk dibahagikan sama rata. Itulah dipanggil hibah dalam pusaka. Dan hibah dalam pusaka ni memerlukan syarat persetujuan seluruh ahli keluarga yang menerima ataupun seluruh ahli asabah tersebut. Itu kaedah dia. Dia punya kaedah. Sebenarnya ini pelajaran ni ke depan lagi, tapi saya nak jawab soalan ni yang tertangguh dalam 4-5 bulan ni. Jadi saya perlu beri penjelasan. Sebab sepatutnya selepas pada penjelasan itu, minggu selepas yang pada itu kita ada continuous lagi, tapi kita dah ada kekangan, halangan dengan wabak penyakit dan seumpamanya, memang kita terputus siaran pada waktu tu. Jadi ulang balik. Jadi saya ulang ni dengan beri jawapan jika ada yang bertanya. Sebab saya tanya, yang bertanya tu nombor saya tak kenal, terus pun tak ada nama kan. Tak aci betul. Baik, insya-Allah. Jadi untuk belajar mengenai hibah ni, orang memang minat bab hibah ni, kena sabar. Sebab dia kena kuasai dan faham. Tak dapat jadi pakar pun tak apa, tapi faham mengenai tuntutan perintah ke atas harta pusaka. Kan? Oleh yang demikian, kenapa nak belajar ni? Sebab kita semua nak mati. Kita semua akan mati. Takut pula orang subuh ni kan. Kita semua akan mati, dan yang mati-mati ni, yang akan mati ni, bakal-bakal jenazah ni, termasuk objek ni, bakal meninggalkan sesuatu kepada generasi dia. Isteri atau isteri-isteri. Kena sebut, aku ada mengajuk. Dan anak-anak. Jadi ini dia kena tahu. Sepanjang 5 bulan yang lepas, banyak kes yang datang ke rumah mengenai isu pembahagian faraid yang paling katun. Paling katun. Ni ada satu kajian kes untuk kita kongsi. Disebabkan kegagalan kefahaman beragama, hukum hakam. Dia berlaku. Okey, baik. Satu keluarga dia duduk di atas, dia mendiami sebuah rumah yang dibina di atas tanah ibu saudara dia, iaitu kakak kepada bapak dia. Masa tu bapak dia duduk lagi. Baik. Jelas harta tu mana? Dia bangunkan sebuah rumah. Rumah ni dia keluar duit. Bapak dia keluar duit bina rumah atas tanah mak saudara, atas tanah kakak dia. Kakak dia bagi duduk. Jelas Betul? Jelas ni? Jangan keliru Rumah dibina oleh pemilik rumah, adik kepada kakak tu, atas tanah kakak dia. Dia ada anak 5 orang. 4 perempuan, yang bongsu lelaki. Kan? Baik. Takdir Allah. Yang si bapak ni meninggal dunia. Mak saudara pada anak-anak yatim ni, baik. Dia jumpa anak-anak ni, yang sulung anak perempuan. Dia jumpa, kau belilah tanah ni. Makcik jual. Murah-murah. Tanah telan luas. Dia jual. Pendek cerita, suami kepada anak perempuan ni mempunyai keupayaan untuk mendapatkan pinjaman.
Lalu dia beli tanah ni. Dia beli tanah, dah siap tanah ni, salin nama suami dia, mana abang ipar kepada adik-beradik ni. Yang adik si laki ni melantun buat tuntutan faraid. Saya tanya, tuan-tuan, ayahanda, bonda saya kasih, dekat mana bahagian boleh tuntut faraid? Assalamualaikum. Puasa ke? Kejap lagi kita buka. Kat mana bahagian boleh tuntut faraid? Bahagian rumah kena cabut baik so, dia kata dia anak lelaki, dia ada hak. Dan yang bagus, dia kata adik-beradik perempuan suruh keluar lagi. Dia anak lelaki, dia berhak tak atas rumah ni. Aduh, ya Allahu Akbar. Dan bila disiasat, dia didorong oleh seseorang yang ada pangkal namanya ustaz. Yang ni yang meleleh air mata saya. Jadi huru-hara keluarga ni kerana pangkal nama seorang lelaki yang datang dalam keluarga tersebut, ustaz. Dia dorong budak lelaki ni, kata, kau kena tuntut, kau kena tuntut. Berparang-parang, bergaduh-gaduh. Saya kata, boleh nak tuntut, pergi mahkamah. Pergi try test tuntut di mahkamah. Tengok apa mahkamah kata. Masing-masing akan kena keluar duit lah, sebab nak bahagian. Rumah tu taklah besar mana, tapi boleh tahan lah kalau ada 3 bilik tu. Kan luas lah. Subhanallah. Ini yang disebutkan, bila disebabkan harta. Sebab tu saya kata, orang yang memiliki harta, tolong istihar awal. Sebab tu pentingnya belajar ilmu faraid. Tak semesti nak jadi pakar, ahli pakar faraid. Tak, nak jadi pakar memang botak kepala ni, belajar ilmu faraid. Tapi kita kena tahu, apa tugas dan tanggungjawab kita dengan ilmu faraid, disebabkan kita belajar faraid, insya-Allah. Jadi sebab tu hukum ilmu faraid, belajar hukum ilmu faraid ini dah jadi tuntutan yang syar'i, kan. Sebab tu Nabi pesan, siapa dari kalangan kamu, apabila kamu kenali dan dapati dari kalangan kamu itu ada ilmu mengenai mawaris, ilmu mawaris, segeralah pergilah belajar padanya, kerana dari kalangan mereka dari kalangan yang diangkat awal daripada dunia. Maknanya ready lah tukang cakap ni kan, balik awal dah tu gayanya. Saya tak claim lah saya pakar, tidak. Ada lagi yang pakar pada ustaz bawah ni, insya-Allah. Kan. Jadi insya-Allah kita tengok definisi harta pusaka menurut penjelasan Dr. Mustafa Al-Khin. Pusaka ialah semua harta yang ditinggalkan oleh si mati selepas kematian dia. Semua harta, apa saja yang disebut. Dr. Yusof Qaradawi dia menjelaskan 2 kategori harta. Satu harta yang dicairkan, satu harta yang telah diterjemah pada bentuk. Maknanya apa saja, termasuk sejadah. Arab sebut sejadah. Melayu pinjam bahasa Inggeris, dia sebut kapek. Kan? Termasuk apa saja dalam rumah tu jadi harta, pusaka. Tapi rasionaliti satu-satu masalah harta pusaka, bila mati pemilik harta ni, untuk waris dia guna bagi tujuan menyara hayat dia, yang ni kita kena perincikan. Sebab berlaku kes, ingat ada satu kes daripada selebriti yang meninggal dunia, bila ada orang lebih sudu daripada kuah, kan, dia ambil alih kuasa ke atas harta pusaka dalam keadaan dia terlupa, dia tak ada hak pun. Bukan dia terlupa, dia tak tahu, tapi dia bercakap macam dia tahu. Dia kata walau RM1 pun ni harta faraid, harta pusaka, dia kata. Ya baguslah, kata walau RM1 tu harta pusaka memang betul, tapi apa kena dengan kamu? Sebab si mati meninggalkan anak, ada isteri, dan dia ada ibu. Inilah orang yang berhak ke atas harta tersebut. Yang kita tadi beradik tu kenapa? Pergi rampas kereta orang tu, pergi ambil alih kunci rumah orang tu, pergi ambil alih beg duit orang arwah si mati. Dan yang balu kepada si mati, balu si mati ni
kira muda lagi lah, sebab dia mati anak kecil. Bila muda, apa makna dia ustaz? Ustaz dia kelahi selalu la ilaha illallah. Bila muda ni maknanya dia memerlukan kendiri dia, hak kendiri dia. Dia nak beli Brad Pitt dia, tahu Brad Pitt? Dia nak beli dia punya tuala mandi. Orang perempuan lah, saya sebut Brad Pitt lah. Kan, nak tahan kan, dia kan Brad. Dia nak kena beli apa lagi? Dia nak beli beras dia nak makan orang, bukannya robot. Kan, dia nak beli apa? Dia nak bayar bil api, bil air, semua dia perlu urus. Jadi dia nak rujuk siapa? Dia tak boleh rujuk dengan bekas adik ipar, dah jadi bekas lah. Dia kena rujuk dengan wali dia. Dia rujuk dengan bapak dia, betul dah tu. Tu wali dia. Itulah kadang-kadang kita ni tak tahu kedudukan kita. Sebab tu kita kena tahu apa sahaja harta pusaka. Bila jadi harta pusaka, kita kena tahu kita ni apa kena mengena dengan harta pusaka tu. Kalau kita ni asabah, kita duduk diam-diam dulu. Kita teliti senarai ashabul fardu ada tak ada. Kalau ada wujud, so duduk diam. Jangan buka mulut dah. Bukan hak kita dah tu. Kalau ada lebih tu sampai pada kita, ambillah. Itu kata boleh tuntut. Lupa nak beritahu whiteboard. Okey. Tak apa. Nanti minggu depan saya lakarkan betul-betul, insya-Allah. Lupa nak beritahu, semalam tanya kita last sekali tajuk mana. Allahu akbar. Pelaksanaan hukum pusaka adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa ayat 13-14. Ini hukum yang menghalang dan memberikan peringatan kepada semua hamba dia supaya tidak meringankan permasalahan harta selepas daripada permasalahan pembagian harta selepas daripada kematian pemilik harta. Jadi semua waris jangan buat mengikut hawa nafsu. Jangan urus menurut hawa nafsu. Allah Ta'ala kata, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Baik. Siapa yang ikut batas-batas Allah, dia akan dapat jannah. Satu benda yang melegakan dia. Satu benda yang membahagiakan dia. Dalam dua konteks, dalam dua sisi. Sisi hidup di dunia, dia dapat sesuatu. Apabila dia ikut perintah Allah, dia akan dapat sesuatu yang melegakan dia. Bahagian dia. Sisi yang kedua, dia dapat menyelamatkan diri daripada azab Allah Azza wa Jalla apabila dia mengikuti apa yang telah Allah tentukan dalam hukum. Dan kaedah pembahagian telah diteliti oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ambil sebagai panduan di dalam Al-Quran. Clear cut, tak ada dah boleh takwil lagi. Melainkan isu yang disebut sebagai hak sepencarian, harta sepencarian. InsyaAllah minggu depan, kuliah yang ketiga kita akan sentuh mengenai harta sepencarian. Suatu panjang. Baik. Lepas tu kata Allah, wa zalikal fawzul azim. Lalu Allah Ta'ala sambung lagi dengan peringatan keras ni, wa man ya'sillah, barang siapa yang bermaksiat pada Allah. Maksudnya orang yang ingkar. Wa man ya'sillah, barang siapa yang ingkar, bermaksiat. Apa maksud yang apa yang dimaksudkan maksiat? Apa yang dimaksudkan maksiat? Maksiat ni perkara yang Allah benci. Yang kita buat, kita jemput kebencian Allah. Perkara yang Allah sangat benci. Aku dah atur elok-elok, engkau ubah. Aku dah susun elok-elok, engkau ubah. Kan? Aku dah ajar elok-elok, suruh ikut, kau buat macam ni, kau ubah. Orang lelaki banyak ni, perempuan banyak ni. Tak, kita bagi sama rata lah. Hukum faraid ni tak payahlah. Faraid ni siapa yang nak je lah. Kita tak nak. Tak boleh. Kan? Ataupun adik-beradik dia butuh huruf. Dia kata tak apa, kita tak payah bagi, biar abang je urus. Biar abang urus, biar pak cik je urus. Engkau kecil-kecil lagi. Kan? Engkau orang besar esok pandai lah kau cari sendiri.
Dia urus rupanya dia urus untuk dia. Itu satu masalah. Berapa ramai kes macam ni? Berapa banyak kes macam ni? Allah Ta'ala beritahu dengan tegas, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Dia berkaitan dengan harta. Kenapa Allah kata kau masuk dalam neraka, kekal dalamnya? Kenapa? Sebab dia melibatkan satu perbuatan yang menyusahkan orang lain sehingga orang tu menderita kerana dia. Hilang hak dia. Contoh, seorang anak hidup berpayahan dengan ibu bapa dia daripada kecil hidup. Keluarga ni dapat sikit harta. Sampai waktu untuk puluhan tahun harta itu terhimpun, bapa mati, belum pun sempat dia menikmati, ada orang lain rampas. Seksa tak hidup? Terasa tak seksa? Sakit hati? Sakit hati itu kalau kita reda, Allah balas ke atas orang yang menyeksakan kita tu dengan bentuk kisos. Di hari akhirat esok, orang yang melakukan setiap kezaliman ke atas manusia lain di atas dunia, tak kira lah. Dengan sebab mulut dia, dengan sebab perbuatan tangan dia, dengan sebab cara dia, dengan sebab memek muka dia, dengan sebab merampas harta seseorang, apatah lagi mengambil harta daripada harta pusaka, harta anak yatim, maka pada ketika itu Allah Ta'ala bangkit orang daripada dalam kubur. Allah akan pertemukan dia di dalam menerusi di sakar. Orang ni Allah campak dalam sakar, dan orang yang kena naya tadi dia, Allah Ta'ala kata, kalau kau bersihkan antara satu sama lain, aku lepaskan dia daripada sakar. Itu pun kalau nak lepas tu, kalau dia tu orang hak yang semayang. Kalau orang jenis tak semayang, orang tak beriman, duduklah situ dan diam. Jadi ini yang Allah Ta'ala gambarkan bahawa bentuk hukuman kepada orang hak yang zalim atas dunia. Jadi orang hak kena zalim sabar. Kan? Tapi iyalah, janganlah kita memilih untuk duduk dalam kelompok yang kita nampak boleh berlakunya kezaliman dengan sebab kita rasa tu kita punya bahagian. Jangan ambil mudah. Dalam ayat yang lain surah Al-Ahzab ayat 36 Allah Ta'ala sebut, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Tidak harus bagi mana-mana orang beriman, tak patut bagi mana-mana orang beriman, itu yang paling jelas. Tak patut mana-mana orang bagi orang beriman. Siapa yang Allah maksud? Tak patut mana-mana orang yang percaya adanya pembalasan Allah, lelaki ataupun perempuan, apabila Allah Rasul tetapkan satu keputusan mengenai satu perkara dalam urusan kehidupan, dalam urusan muamalah, dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, apapun, mereka tidak boleh ada pilihan. Setelah Allah letakkan satu keputusan, Allah dah susun dalam Quran, kita pula ubah. Tak boleh, tak patut. Nak patut macam mana? Sebab kita ni milik Allah. Kan? Siapa yang derhaka pada Allah, maka sesungguhnya dia telah sesat dan kesesatannya amat nyata. Allahu Akbar. Jadi kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 5 kewajipan bagi setiap harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Ada 5 kewajipan yang dibariskan oleh ulama-ulama kanan dalam mazhab Syafi'i ini. Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bura, Syekh Ali Syarbuji merupakan ulama-ulama kanan, pakar dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok dalam perbincangan kewajipan pusaka si mati dalam perbincangan 4 mazhab, dia tambah lagi 3 jadi 8. Tapi kita fokus 5 dulu. Sebab yang 3 tu dia akan melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan sepencarian. Baik. Yang pertama, hutang.
Kategori hutang ni disebut dalam kaedah pembahagian atau pengiraan disebut sebagai hisbah. Boleh tulis kat tepi kita ni. Hisbah. Maknanya, bila seorang yang memiliki harta, kita ni mati je, harta kita ni dia jadi milik. Bila kita mati esok, masing-masing terkejut, esok Ustaz. Maksudnya, bila kita mati nanti, harta kita yang kita tinggal tadi, dia akan jadi milik Allah Azza wa Jalla. Maka himpunan harta tersebut, sebelum nak dibahagi, kita kena buat satu kaedah yang disebut sebagai hisbah. Elemen hisbah yang pertama adalah hutang. Hutang siapa? Hutang si mati. Dan hutang tu terbahagi kepada dua. Satu hutang fizikal. Hutang muamalah dia. Satu lagi hutang apa? Hutang mas kahwin. Hutang ibadah. Hutang ibadah. Jadi siapa nak kena semak ni? Okey, baik. Saya nak sentuh bab hutang ibadah. Terutama mengenai puasa. Dalam tempoh PKP ni macam-macam orang datang. Allah. Yang paling menyebabkan saya menitik air mata. Salah satu kes daripada banyak-banyak kes. Dia datang tanya saya, Ustaz, tolong kira fidyah bagi arwah bapak dia. Saya ringkaskan, setelah saya kira apa semua, muka dia pucat. Pucat-pucat macam darah kena sejat. Saya, kenapa? Ustaz kira dia betul tidak? Banyak sangat ke? Saya kira kos dia lebih kurang 300 lebih. Kalau banyak, saya kata, bayarlah ikut kemampuan. Pergi pusat zakat, beritahu saya nak bayar fidyah arwah bapak saya nak bayar ini dulu. Ikut kadar kemampuan. Jangan bayar semua. Tak ada, Ustaz. Ini macam murah berbenar, dia kata. Pula. Kenapa? Sebab sebelum ni, ada orang kira untuk saya, hutang fidyah untuk bapak saya 49,000. Terus saya sakit perut. Kau tunggu sekejap, aku nak pergi buang air. 49,000. Ini 3 trailer beras tau. 3 trailer beras, 49,000. Dia kira daripada lahir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 49,000. Habis? Dah kira. Pulang, saya dah bayar. Dah bayar. Demam saya sekejap. Allahu akbar, dah bayar. Habis bayar kat mana? Saya cakap gini, tak apalah, habis dah bayar pusat zakat, alhamdulillah kan, manfaat daripada ummah. Anggaplah itu sedekah pada ummah. Tak ada, Ustaz, saya bayar pada Ustaz. 2 kali. Kali ni meninggal terus saya. Ustaz mana tu? Ustaz tu sekian dia. Panjanglah dia cerita. Habis kau tak report polis. Dah Ustaz takkan nak bohong saya. Nampak? Saya geram, saya tarik kepiah, saya campak atas meja. Kata ni lah malunya kami kaum Ustaz. Bila ada Ustaz dajal macam ni. Kau terkeluar dah. Astagfirullahaladzim. Sebuah hari. Astagfirullah. Mana boleh. Nasihat saya, kalau nak kira fidyah, nak kira zakat apa semua, kira Ustaz boleh tolong kira. Jangan bayar ke dia. Bayar Ustaz zakat. Sebab pusat zakat lah yang diberi kuasa undang-undang untuk collect duit. Lepas tu dia kalau tengok banyak sangat, dia akan tanya, pelik, banyak benar fidyah ni. Berapa orang punya fidyah? Dia akan tanya. Kan? 49,000 orang Ustaz. Daripada lahir, Ustaz. La ilaha illallah. 3 trailer ni. Beras. Saya kata, la haula wala. 300 lebih tu sebab saya kira by kilo. Kalau ikut hukum contemporary, tu dia. Dalam fiqh mu'assarah, dia kira RM1.85 sen by cupak. Tapi uruf hari ni, siapa yang nak pergi beli beras dekat kedai? Kata, Tokey, saya nak beras secupak. Layan kita. Uruf hari ni. Uruf ni kebiasaan hari ini.
Tak ada orang nak bayar, tak ada orang nak beli, dan tak ada orang nak jual pun secupak. Silap bulan, tokek kedai pun tak kena cupak. Hari ni. Jadi kita ada kelonggaran, flexibility. So kita ubah mengikut uruf. Uruf tu ubah, bukan ubah ikut suka hati. Berdasarkan panduan para ulama. So kaedah sukatan itu berpindah daripada kebiasaan dulu cupak kepada hari ini, daripada kirat, daripada cupak kepada kilo. Jadi kilo ini sekilo. Jadi kita ambil, para ulama dah bahas dalam kitab-kitab muktabah untuk mengira jumlah hutang yang tidak dapat dipastikan. Kita ambil jumlah paling banyak sekali sebulan je. Sebulan. Kita tak kira ukur. Saya ingat saya, bapak saya ni memang jenis. Jangan duk sebut dosa bapak kita. Jangan nak sebut. Sebab kita tahu ke hujung hayat dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab setiap dosa yang dilakukan, ingkar dia ibadat, apabila dia ingkar melaksanakan ibadat pada Allah Azza wa Jalla, dia tak buat, dia dah dihukum berdosa. Tapi ingat, barangkali hujung hayat dia bertaubat pada Allah, kita tak tahu. Jadi kita yang sekadar kita tahu atas dasar kebimbangan kerana anak yang kita ingat-ingat dia pernah tinggal puasa, okay, maksimum kira sebulan je. Ini yang dia terbincang secara majoriti oleh para ulama. Majoriti para ulama. Ambil 4 mazhab. Tengoklah kitab mana pun. Saya tak kuasa nak bincang bab kitab tinggi sangat. Ustaz pun ada, malu saya. Sebulan je. Cuma yang beza ni 200 lebih, 300 lebih tu sebab kira cupak, kira kilo. Saya suka kira kilo ini sebab sesuai dengan uruf. Allah, kilo pun RM2.5 ya sekilo, bukannya sampai RM25 sekilo. Pun takkan sampai dah 49,000 Ustaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ai marah. Itu kes pertama. Kes kedua, dah siap-siap kira 22,000. Tak apa cik bagi deposit 2,000. Lah, deposit pula. Bayar fidyah ada deposit. Ini satu penyakit. Saya seru pada umat Islam, janganlah diperkotak-katikkan. Agama bukan alat untuk memuaskan hawa nafsu. Tak. Kalau agama ni dapat ditebus dengan duit, mana kita ni samalah dengan apa? Dengan orang hak masuk dalam kotak. Masuk dalam kotak, cerita ke sebelah, gedebang, hulu $100. Settle. Betul Ustaz? Saya tak nak sebut lah. Baru senang rakam nak. Jadi kontroversi lah sebut. Tapi kita tak nak. Kita bukan begitu. Agama tu datang sebab tu Allah Ta'ala awal-awal lagi sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Sampaikan, kita tengok kaedah Nabi SAW beritahu penyelesaian pada orang yang berjimuk dalam bulan puasa. Dia dalam berjimuk dalam puasa, sesak pula. Bila dia nak qada puasa tu, dia nak kafarah puasa tadi, dia tak mampu. Sampailah sekali nak sedia makan tak mampu, kau masak, kau bagilah makan pada keluarga kau. Sampai peringkat tu. So urutan kaedah untuk menebus kesilapan tadi, Nabi mengukur kemampuan manusia. Tapi bukanlah untuk meringankan hukum. Tidak. Bukan meringankan hukum. Kena faham kaedah. Saya ringkaskan cerita. Balik kepada isu kepada fidyah tadi. Lepas tu bila dia kira, dia sebut 300, dia macam termenung. Saya ingat banyak sangat. Kata kalau tak mampu, bayar dulu sikit. RM50. Nanti bayar kemudian lagi RM50. Dia tak mengikat. Kalau lepas tu tak mampu juga, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala bayar hutang hamba dia yang tak sempat untuk menyelesaikan waktu hidup, jika dia benar-benar orang yang beriman dan bertaubat. Sebab tu penting bab taubat ni. Penting. Sebab taubat ni jangan duk tangguh-tangguh. Sebab itu urusan kita dengan Allah Ta'ala.
Manusia hidup atas dunia, dia tak nampak apa benda yang berlaku dalam alam barzah, bukan dalam tanah, dalam alam barzah. Jadi kita yang akan hadapi, orang yang mati akan hadapi. So, moral dia pertama, orang yang nak mati, yang akan mati, jangan tangguh bertaubat dan jangan bertangguh mengenai hutang, qada, hutang puasa, hutang zakat. Ini termasuk dalam perbincangan pertama, hisbah. Bila sebut hutang fizikal, hutang manusia. Yang pertama, hutang manusia dengan manusia. Kita berhutang. Apa saja jenis hutang. Sebab tu kalau hutang melibatkan aset, tolong ambillah pandangan para fuqaha hari ini. Untuk apa? Menyediakan perlindungan. Saya bukan kempen apa-apa, kena faham. Sediakan perlindungan supaya apa? Hutang dapat diselesaikan. Itu saja. Cara, mekanisme mana, itu terpulang masing-masing. Yang kedua, hutang berkaitan dengan maknawi. Hutang ibadat kita, hutang puasa kita, jangan ringan. Betul lah anak boleh ganti, tapi tengok. Lepas tu ada satu kes, dia minta, kata, ustaz tolong kira hutang hutang puasa arwah mak saya. Kebetulan saya kenal keluarga ni. Kata dia, kita bayar fidyah, puasa tak perlulah ganti sebab dia sakit. Sakit dia sakit yang kritikal, menggugurkan perintah ke atasnya untuk dia berpuasa. Jadi bayar fidyah je. Oh, macam tu. Kata, ada ustaz tu, ni satu penyakit. Kata, saya bukan nak connect tu. Kita ni satu benda, masalah kena datang dengan dalil, kena datang dengan bukti. So, benda ni ada rekod dalam kitab. Ulama' dah tulis dalam kitab. Jangan guna apa yang disebut oleh ustaz. Guna apa yang dinyatakan dalam kitab. Jadi ustaz tu sebut benda yang dia sebut dalam kitab. Jadi benda tu jadi konkret. Konkret, kuat, kukuh hujah dia. Kita nak beramal, bukan main-main. Ini urusan agama. Ini urusan agama, soal pahala dan dosa. Kan? Baik. Selepas daripada tu, kita teliti hutang-hutang yang berkait rapat dengan zakat. Zakat ni ramai orang dia tak perhatikan. Terutama zakat perhiasan bagi orang perempuan. Sebab kita dah selama-lamanya sebelum ni bercakap mengenai zakat emas, bila terkumpul sehingga 85 gram lebih baru keluar zakat. Betul? Betul tak? Assalamualaikum. Orang lelaki dia tak pakai emas. Astagfirullahaladzim, patut tak respon. Perempuan. Betul, terkumpul 85 lebih. Yang lebih tu dia tunggu lagi setahun, lepas tu barulah dia keluar zakat yang lebih. Contoh 90 gram, uruf 85 gram, 5 gram lebih, lepas pada setahun 5 gram tu barulah dia keluarkan zakat. Macam tu ke? Betul kan? Yang biasa kita dengar, betul kan? Ya, itu bahagian bagi mereka yang memiliki emas yang dijadikan sebagai alat transaksi. Alat transaksi. Apa maksud alat transaksi? Macam Jordan, macam Emiriyah Arab Bersatu. Transaksi dia dinar. Transaksi dia di dinar. Hukum tersebut adalah untuk kaedah emas yang sedemikian. Di negara Arab dulu, zaman Nabi meletakkan aras uruf tadi, disebabkan semua transaksi jual beli dia adalah dinar. Maka begitulah kaedah pembayaran zakat. Adapun bagi mereka yang memiliki emas perhiasan, ulama' bincang dengan banyak perselisihan. 40 miskol, 90 miskol, itu ijtihad berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang memiliki emas perhiasan lebih berat dia lebih 1 gram, wajib dia zakatkan sekali dalam hidup. Sekali. Wajib zakat. Tolong semak betul-betul. Berdasarkan 2 hadis sahih.
Nabi SAW ketika di mana dia berselisih dengan dua wanita, seorang anak perempuan, seorang ibu. Dia tanya, apa yang ada di tanganmu? Adalah perhiasan emas yang aku perolehi daripada pemberian suamiku setelah dia menerima ghanimah. Dah lama Nabi tanya tu, Nabi tahu benda tu dah berlaku lama. Nabi tanya, dah keluar zakat? Tidak ya Rasulullah. Maka celakalah engkau. Bila Nabi khabar gitu, dia pun cabut barang emas, dia bagi pada ustaz. Bagi ustaz, sila. Bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ambil lah. Itu yang pertama. Yang kedua, isteri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mana Aisyah mengenakan pakaian perhiasan, disebut pakaian perhiasan ni barang perhiasan lah, perak. Ayah Aisyah, apa yang ada pada tanganmu? Dia kata, perhiasan perak aku pakai untukmu ya Rasulullah. Rasulullah tanya, sudahkah ia dizakatkan? Tidak, celakalah engkau. Macam balikkan tanya orang rumah, awak dah zakat dah? Tak lagi, celakalah awak. Lepas tu celaka awak masak sendiri. Kan? Allahu akbar. Nak nampakkan kepada kita bukti bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu bayangan yang jelas bahawa ada kewajipan terhadap harta yang kita miliki. Sebab tu harta perhiasan. Rujuk kepada tesis zakat emas Dr. Yusof Qaradawi tahun 1978, tesis PhD dia. Dia membawakan dalil, susunan dalil yang sangat konkret untuk kita tak boleh lagi dah nafikan bahawasanya bagi tiap-tiap perhiasan emas yang dimiliki oleh seseorang wajib dizakatkan sekali dalam hidup dia. Lepas tu dah tak zakat dah. Tahun depan tak ada dah zakat dah, kecuali beli baru. Asal harga turun dia beli. Asal harga turun dia beli. Yang baru beli tu cukup haul. Cukup setahun. Maka dia beli 1 hari bulan 1 2020. 2 hari bulan 1 2021, maka dia wajib keluarkan zakat. Kan? Dia wajib keluarkan zakat. Maka bila mana seseorang yang memiliki harta emas perhiasan sampai mati, dia tak buat, dia tak keluarkan zakat, anak wajib keluarkan zakat. Dia panggil qada zakat. Qada zakat arwah ibu tu. Itu termasuk dalam kategori hisbah. Itu dia. Jelas tak dalam zakat emas ni? Jelas Jangan keliru lagi. Lepas pada tu dah tak ada dah. Maknanya sekali beli baru, kira tunggu pula setahun. Cukup 1 hari cukup dia setahun. Lepas tu keluarkan zakat ke atas. Dan ingat, bila keluarkan zakat, zakat bayar dekat pusat zakat. Tolong, bukan bayar pada ustaz. Kan? Ustaz zakat. Allahu akbar. Jelas Ada soalan buat ni? Ya. Cincin suasa apa semua tu dia tak wajib zakat. Dia perhiasan selain pada emas dan perak. Emas dan perak saja kena zakat. Yang lain tak perlu dizakatkan. Termasuk emas yang bercampur dengan batu permata. Dalam mazhab Syafi'i mengambil ketetapan bahawa itu tak perlu dizakatkan. Kan? Itu dah kena, itu kita bincang ni proses pertama hisbah ketika nak buat faraid. Dia bahagi yang terus tak sabarlah. Gurau bang. Ya. Yang kata keluarkan apa tu zakat. Kata yang 85 gram ke atas. Atau yang sekali saja. Maksudnya berapa? Macam mana bang soalan? Saya kata kalau 85 gram ke atas. Okey. Maksud saya yang bayar sekali itu mana mengikuti semua ke kira 85 gram.
Okey, kalau dia semua berapa dia ada? Kurang daripada 85 gram. Itu je lah dia ada. Dan tak ada potensi pun nak bertambah. Sekali je. Kira sama kaedah dia. Gram darab dengan harga semasa darab dengan 2.5%. Maka dapatlah nilai zakat dia. Tahun yang kedua, zakat dia yang melebihi 85 gram, ada jadi 90 dia bayar 5 gram tu lah. Bukan tahun kedua. Kena ada whiteboard macam ni. Okey, baik. Dia macam ni. Orang yang memiliki harta emas perhiasan ni, saya tanya, siapa yang memiliki emas melebihi pada 85 gram ni? Sabar. Betul, orang perempuan. Orang lelaki pun ramai ke emas 85 gram ni? Zaman sekarang ni, dia beli emas waffle lah, emas apa? Emas jongkong lah, macam-macam. Kan? Jadi kena tahu 85 gram ni kalau emas perhiasan, kalau pakai kat tengkuk macam ni. Berat? Betul tak? Betul. Saya tanya kau yang jawab orang lelaki. Okay. Jadi orang yang ada emas banyak ni, pertama sekali siapa? Orang yang berniaga ataupun orang jenis mengumpul emas. Emas perhiasan dia terkumpul, itu lain. Dia dah keluarkan zakat sekali. Yang dikatakan emas compound 85 gram lebih, kena bayar zakat yang lebihan. Itu bagi mereka yang buat transaksi yang ada nilai emas. Contoh orang lelaki yang ada apa? Ada simpanan emas. Simpanan emas, dia beli jongkong emas lah, macam-macam. Tak sebut nama lah kan. Saya pun banyak sangat nama kat luar tu, macam-macam. Mah waffle lah, mah chip lah, mah jongkong lah, kan. Dia simpan lebih dari 85 gram, maka lebihan itu dikenakan zakat pada setiap cukup haul. Sebab apa? Sebab dia transaksi. Dia bukan pakai nak bayar. Orang lelaki dia beli untuk apa? Untuk aset transaksi, untuk kecairan. Bila dia nak cair itu terpulang, itu hak dia. Kan? Tapi itu tujuan dia. Maka dia kena compound. Setiap tahun dia kena bayar zakat melebihi daripada 85 gram. Tapi emas perhiasan ni dia bukan untuk transaksi. Walaupun hakikat emas itu dia boleh disandarkan sebagai harta emergency. Itu lain. Tujuan orang perempuan kena faham. Sebab tu bila orang perempuan dia beli emas perhiasan, dia untuk memperhiaskan diri dia untuk suami dia. Sebab tu bila dia pakai emas perhiasan, dia tunjuk pada orang lihat barang perhiasan dia berdosa sebab dia maksiat. Perbuatan itu perbuatan yang melampaui batas. Sebab barang perhiasan emas, perak bagi seorang wanita tidak dipakai untuk dilihat oleh orang lain, hanya kepada suami dia saja. Jadi pakailah, nak pakai kat mana pun, dekat hidung, kat telinga. Kalau suami dia benarkan dipakai, Itu lain cerita lah. Itu dah masuk bab lain. Bila sebut suami dia benar tu masuk bab lain. Kena jaga juga bila orang tengok. Sebab tu Islam dia jaga. Bila orang tengok ada dua benda. Pertama, yang tengok tu jahat. Bukan saya lah, orang jahat. Yang tengok tu jahat. Jahat barangkali dia nak ambil kesempatan. Maka wanita dia terdedah kepada ancaman. Siapa yang berdosa? Suami yang berdosa. Nak benar tadi dia kena tengok. Yang kedua, wanita tadi dia pakai kat luar. Bila datang adanya persaingan. Engkau ada. Contoh, dia jadi takabur. Kejap-kejap kan. Kejap-kejap kan sinsing kan. Dia jadi takabur. Dia jadi nak memperlihat dosa syirik. Jadi kat mana ruang yang boleh pakai bagi orang tengok tadi? Tak ada. Boleh pakai untuk siapa? Suami dia. Jadi pakailah habis dia susun satu badan, tak apa, untuk depan suami dia. Dia bergelek depan suami dia. Kan? Okey. Orang perempuan stres ni tengok.
Tak ada masalah, pakailah. Sebab tu ada cincin dekat ibu jari kaki, Ustaz. Sunnah. Orang perempuan nak pakai depan suami dia. Dia ketik depan suami dia kan. Tak apa. Cuba pakai cincin ibu jari kaki kat luar. Bila kali orang nak tengok. Kan? Sebab tu cincin kat kaki tak popular dekat Malaysia. Dia popular dekat negara sebelah sana. Kan? Sebelah hantai nak sebut. Allah. Okey. Ini kempen emas ke apa ni? Jelas Ada soalan lain mengenai masalah emas? Saya kena bercakap bab ni sebab orang ambil ingat bab hukum zakat ni. Duk tunggu punya dah. Saya tak banyak ustaz, emas ni tak cukup, tak layak buat zakat. Berapa? Adalah dalam 25 gram. La ilaha illallah Rasul. 25 gram cuba kali dengan RM260 hari ni. Cek kali. Cek kira kejap. 10 kali 260 dah 2,000, 2,000 ke 26,000. 10 gram, 25 gram. Tolong Ustaz, dia subuh-subuh matematik Ustaz bodoh sekejap. 6,500. Banyak, subhanallah. 6,500 ni banyak bagi orang macam saya lah. 6,500 tu apa? Nilai emas ke? Nilai emas kan? 25 gram. Masya Allah, 6,500. Boleh down payment Ativa. Subhanallah. Zakat, kena zakat. Kalau soal dalam perbincangan fiqh kata banyak ni ustaz kita gini. Sekarang dunia berbeza dengan perbincangan fiqh yang pernah dikemukakan oleh para ulama muktabar. Jadi ambillah kepada petunjuk Nabi SAW. Itu yang paling menyelamatkan kita. Baik. Kita lagi 2 minit insya-Allah. Tengok persiapan yang kedua bagi setiap pengurusan pusaka si mati, iaitu persiapan jenazah. Saya betul kat sini, bukan persiapan jenazah, persiapan jinazah. Sebab sebelum bila seorang tu mati dia jadi mayat, belum mandi, belum kafan dia sebut jinazah. Dah mandi, dah kafan dia sebut jenazah. Jadi kalau dia belum mandi, mana jenazah bukan jinazah, itu jin. Jangan salah sebut jenazah kan. Dah mandi kafan jenazah. Okey baik. Persiapan jenazah perlu didahulukan daripada semua jenis hutang selain di atas. Ia juga didahulukan daripada pelaksanaan wasiat dan hak pewaris. Makna sebab tu jangan kita duk sangka buruk bila ahli keluarga dia sedang menyemak wasiat. Semak wasiat ni tak, semak wasiat kita dah bincang. Apa kandungan wasiat? Dah bincang kan? Kan? Bukannya semak nak bagi reta, tak. Dia nak semak apa instruction si mati. Bila dia mati, sebab dalam wasiat tu merupakan arahan si mati. Tolong bayar hutangku pada orang ni, tolong bayar hutangku orang ni, tolong cari isteri aku yang nombor 3. Dalam wasiat tu pengisytiharan isteri yang dia tak isytihar pada isteri yang tua-tua. Kak nak tahu isteri orang rumah kita berapa banyak, tengok dalam wasiat dia ada tulis tak? Selama ni barangkali patutlah outstation manjang kan. Dia jaga baik mati baru tahu. Datang pula tengah mengandung kan. Allahu akbar. Apa pun tidak. Kat mana tadi? Dia. Dia. Okey, ini kerana persiapan jenazah dianggap sebagai hak jenazah sebagai seorang manusia yang perlu ditunaikan. Hak supaya auratnya ditutup ketika di liang lahat perlu dihormati. Jadi kita kena perhatikan dari sudut persediaan untuk kita mengurus jenazah. Maknanya apa? Ahli keluarga kena ada persediaan. Sebab tu kalau kita tengok dulu, kebanyakan guru-guru pondok kan, dia ada siap dia punya persiapan jenazah. Kain-kapan dia, semua dia. Saya ingat saya pernah mengaji talaki di beberapa pondok, tengok tok guru kita ada barang-barang persiapan jenazah. Kalau dia pergi mengajar mana-mana, dia bawa dalam beg dia. Banyak beg dia besar kan. Rupanya kain jenazah. Kita ingat kitab. Kitab-kitab jugalah. Masya Allah hujan.
Hujan Subhanallah. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Baik. Sebab tu masjid ni kalau dapat buat, orang kata buat satu persediaan stok kelengkapan jenazah, itu salah satu daripada persiapan muamalah yang sangat dituntut kan. Jadi dia mempercepatkan perjalanan bagi seorang yang telah ditentukan Allah setelah berpisah nyawa dan jasadnya. Baik. Jadi ukur siap-siap biar lebih. Itu memenuhi hak tu. Yang ketiga, tengok pada muka surat 102. Hutang yang berada dalam tanggungan, iaitu zimmah si mati, ia dikemudiakan daripada belanja pengurusan jenazah, tetapi diutamakan berbanding wasiat dan hak pewaris. Sama ada ia merupakan hak Allah seperti zakat, nazar dan kafarah, ataupun hak manusia serta pinjaman, seperti pinjaman atau sebahagiannya. Baik. Yang ni kita dah bincang tadi. Yang keempat, wasiat dengan 1/3 daripada baki harta. Menurut ijma' ulama', wasiat ini dikemudiakan daripada hutang, tetapi diutamakan berbanding hak pewaris. Maknanya, bila ada wasiat, dia jadi utama sebelum bahagi faraid, sebelum buat pembahagian. Jangan pembahagian dulu, barulah kita bertengok, ada wasiat lah untuk Masjid Al-Raudah. Kan? Tapi dah habis dibahagikan dalam faraid. Tak betul. Sebab tu dia kena tengok wasiat dulu kalau ada. 1/3. 1/3 tu pula, wasiat tu pula si mati pernah cakap dengan imam, Ustaz, saya ni nanti kalau meninggal dunia saya dah buat wasiat untuk surat Raudah ni, saya dah bagi. Adalah 1/3 dalam 50,000. Mati je ustaz pun terpacak tunggu. Rupa anak dah kekau siap-siap dah. Tak ada dah ustaz. Dah ingat. Dia sedang ambil hak siapa? Hak bahagian Baitul Mal. Dia kira kategori Baitul Mal punya. Jangan. Tu harta umat Islam. Sebab dah ditulis. Maknanya dia dah nyata. Bila dah nyata, maknanya dia dah memindahkan hasrat tu secara jelas. Jangan ambil ingat. Dan orang yang nak tulis wasiat pun kena hati-hati. Fikir kenang-kenangkan waris dia. Betul kita nak buat ibadat, tapi kita bahagi kepada ahli keluarga kita juga bahagian daripada ibadat. Okey, baik. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 11, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembahagian ialah sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Baik, insya-Allah. Jadi pada minggu yang akan datang kita akan berbincang mengenai syarat-syarat pusaka. Kita akan masuk beberapa kategori tuntutan-tuntutan dalam pusaka. Pada minggu yang akan datang tu saya perlu sangat pada whiteboard sebab saya nak tunjuk terus dia punya pembahagian, allocation kumpulan manusia dan juga bahagian-bahagian jumlah daripada bentuk pembahagian, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu pada hari ini. Kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Bagi sebarang persoalan kita sambung lepas ni. InsyaAllah. Aku liqauli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidnan ilman fahman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.